today's topic is ELISA. ELISA full form, enzyme linked immune sorbent assay. Okay, it is ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, is the commonly known as ELISA, where antigen antibody interaction is monitored by enzyme measurement. Okay, so here antigen and antibody reactions are monitored by enzyme. কি করা হয় না এনজাইম যে কোনো অ্যান্টিজেন আর তার স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি, এটা তো একদম ফিক্সড অ্যান্টিজেন আর তার অ্যান্টিবডি, এইটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা কি করি এনজাইম লিঙ্কড অ্যান্টিবডি ব্যবহার করি। সেই এনজাইম লিঙ্কড অ্যান্টিবডিটা কি করে একটা সাবস্ট্রেট কালারলেস সাবস্ট্রেটের সঙ্গে রিয়াকশন করে কালার প্রোডাক্ট তৈরি করে, যে কালারটা আমরা মেজার করি। এটাই হচ্ছে বেসিক প্রিন্সিপাল অফ ELISA. ওকে, it is similar in principle to radio immune assay RIA, but depends on an enzyme rather than a radioactive level. Okay, in RIA we use radioactive level for radio immune assay, but in ELISA here enzyme is used. Okay, an enzyme conjugated with an antibody reacts with a colorless substrate to generate a colored reaction products. Such a substrate is called chromogenic substrate. বোঝা গেল, এনজাইমটাকে লিঙ্কড করা হয় or conjugated করা হয় with a antibody, and this enzyme is react with a colorless substrate, produce a color product, and the intensity of this color is measured. Okay, this colorless substrate is called chromogenic because of production of color product. Okay, chromogenic substrate. This is the principle of ELISA. ELISA use an enzyme to detect the binding of antigen and antibody. The enzyme converts a colorless substrate chromogen to a colored product indicating the presence of antigen antibody binding. And ELISA can be used to detect either the presence of antigen or antibody in a sample depending on how the test is designed. Okay, so from ELISA we can detect antigen and also we can detect antibody. Okay, and it depends on how the test is designed. The number of enzymes have been employed for ELISA. What are the enzymes that are used in ELISA technique? It may be alkaline phosphatase, it may be horseradish peroxidase and galactosidase. Okay, so enzyme may be alkaline phosphatase, horseradish peroxidase or galactosidase. This assay approach the sensitivity of RIA and have the advantage of being safer and less costly. রিয়াতে কি হচ্ছে রেডিও ইমিউনিটি ব্যবহার করা হচ্ছে, তো সেজন্য এটা কিন্তু আনসেফ। এর থেকে রাদার সেফ টেকনিক হচ্ছে ELISA and less costly. The variant of ELISA. A number of variations of ELISA have been developed allowing qualitative detection or quantitative measurement of either antigen or antibody. মানে আমরা ডিটেক্টও করতে পারি কোন অ্যান্টিজেনটা আছে বা কোন অ্যান্টিবডিটা আছে, আবার কোয়ান্টিটেটিভ মেজারমেন্টও করতে পারি, কতটা কালার ইন্টেন্সিটি তৈরি হচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করে। Such type of ELISA can be used qualitatively to detect the presence of antigen or antibody, and alternatively a standard curve based on known concentration of antibody or antigen is prepared from which the unknown concentration of a sample can be determined. Okay, so standard curve কি আমরা known concentration এর কন্ট্রোল নিলাম, হ্যাঁ, যে আমার এই কনসেন্ট্রেশনে এই ওডি আসবে, তাহলে সেটা ফিক্সড। এবারে সেটার উপরে বেস করে আমরা ওরকম 6টা কনসেন্ট্রেশন সিরিয়াল ডাইলিউশনে কনসেন্ট্রেশন নিলাম, তাতে আমরা একটা করে ওডি পেলাম, তাতে একটা স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ এলো। ঠিক আছে, এবারে ওই স্ট্যান্ডার্ড কার্ভের এগেনস্টে আননোন ওডিটা কত কনসেন্ট্রেশন সেটা আমরা বার করতে পারবো তো এইভাবে, তাহলে আমরা আননোন কনসেন্ট্রেশনটাও পেতে পারি। তাহলে কোয়ান্টিটেটিভ মেজারমেন্টও করতে পারি, আবার কোয়ালিটেটিভলি অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি প্রেজেন্ট আছে কিনা সেটাও দেখতে পারি। ইনডাইরেক্ট ELISA। ইনডাইরেক্ট কি হচ্ছে,
এখানে অ্যান্টিবডি ক্যান বি ডিটেক্টেড অর কোয়ান্টিটেটিভলি ডিটারমাইন্ড উইথ অ্যান ইনডাইরেক্ট এলাইজা। Serum or some other sample containing primary antibody AB1 is added to an enzyme to an antigen coated microtiter wells. Microtiter wells you find this in the spotter class, ELISA reader, microtiter wells যেখানে আমরা স্যাম্পলগুলোকে পুট করব and allow to react with the antigen attached to the wells after any free antibody। আচ্ছা, এখানে আমরা জিনিসটাকে বুঝে নিই। মাইক্রোটাইটার ওয়েলস কেমন হয় না, প্লেটটা এখানে 96টা এরকমভাবে এদিক ওয়েলসগুলো দেওয়া থাকে, 96 ইউজুয়ালি 96 থাকে। হ্যাঁ, মাইক্রোটাইটার ওয়েলসের মধ্যে ওয়েলসগুলো। এবার আমরা কি করছি ইনডাইরেক্ট এলাইজাতে, এখানে সিরাম কন্টেনিং দ্য প্রাইমারি অ্যান্টিবডি, মানে আমরা প্রাইমারি অ্যান্টিবডিটা ডিটেক্ট করব। প্রাইমারি অ্যান্টিবডিটা কি, AB1, এটাকে আমরা ডিটেক্ট করব। তাহলে আমরা ওয়েলসগুলোতে কি কোটিং করব, অ্যান্টিবডি ডিটেক্ট করব। তাহলে ওয়েলসগুলোতে কি কোটিং থাকবে, অ্যান্টিজেন। তাহলে আমরা তো কোন অ্যান্টিবডিটা ডিটেক্ট করতে চাইছি সেটা জানি, তাহলে তার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন কোনটা সেটাও জানি। তাহলে সেই অ্যান্টিজেন দিয়ে আমরা কোটিং করে রাখবো। তাহলে ওয়েলসগুলোর মধ্যে কিন্তু অ্যান্টিজেনগুলো কোটিং আছে। তাহলে ধরো এটা আমরা একটা ওয়েলস ধরলাম, এর মধ্যে আমার অ্যান্টিজেন কোটিং হয়ে আছে, এগুলো আমরা অ্যান্টিজেন ধরছি। এবার একটা অ্যান্টিবডি, ধরো এটা এরকমভাবে দেখানো হচ্ছে, ঠিক আছে। অ্যান্টিবডিটা আমি সিরামে অ্যান্টিবডি আছে, এর মধ্যে ঢেলে দিলাম সিরামটা। তাহলে এগুলো কি করবে, অ্যান্টিজেনের সঙ্গে তো এটা স্পেসিফিক, তাহলে এভাবে বাইন্ড করে যাবে। ওকে, অ্যান্টিবডি, প্রাইমারি অ্যান্টিবডি AB1কে আমি ডিটেক্ট করব। অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলস নিলাম, সিরামটা এর মধ্যে দিলাম, কিছুক্ষণ টাইম আমি ওয়েট করব। সেই টাইমটায় কি হবে, এই রিয়াকশনটা হবে, মানে অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি ইন্টারাকশন হবে, অ্যান্টিবডিগুলো অ্যান্টিজেনের গায়ে লেগে গেল। তারপরে কি বলছে, আফটার এনি ফ্রি অ্যান্টিবডি ইজ ওয়াশড অ্যাওয়ে অ্যান্ড দ্য প্রেজেন্স অফ অ্যান্টিবডি বাউন্ড টু দ্য অ্যান্টিজেন ইজ ডিটেক্টেড বাই অ্যাডিং অ্যান এনজাইম কনজুগেটেড সেকেন্ডারি অ্যান্টি-আইসোটাইপ অ্যান্টিবডি AB2 হুইচ বাইন্ডস টু দ্য প্রাইমারি অ্যান্টিবডি। তাহলে দেখো, প্রথমে আমরা অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলস নিয়েছি, তারপরেতে তার মধ্যে দিয়েছি প্রাইমারি অ্যান্টিবডি, সিরাম কন্টেনিং প্রাইমারি অ্যান্টিবডি। এবার ওয়াশ করে দিলাম, তারপরেতে আবার কি করলাম না, সেকেন্ডারি একটা অ্যান্টিবডি দেবো, সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডিটা দেবো যেটা এনজাইম কনজুগেটেড। ওকে, সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডিটা আবার এটার সঙ্গে স্পেসিফিক। হ্যাঁ, তাহলে এর মধ্যে আমি সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি দিচ্ছি যেটা এনজাইম কনজুগেটেড। ওকে, এটা হচ্ছে AB2, দিস ইজ সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি conjugated with enzyme। তাহলে এটা আবার কি করলো, এটার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করলো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো অ্যান্টিবডিটা প্রথমে অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করছে, এই অ্যান্টিবডির এগেনস্টে আমি আবার একটা অ্যান্টিবডি 2 দিলাম যেটা এনজাইম কনজুগেটেড। এখন এর মধ্যে আমি সাবস্ট্রেট দেবো, ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট। ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট কী করলো, এখানে এরপরে আমি নেক্সট স্টেজে সাবস্ট্রেট দিলাম। তাহলে তখন এই ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট দেওয়ার পর এনজাইম সাবস্ট্রেট রিয়াকশন হলো, এখানে কালার প্রোডাক্ট হলো, এনজাইম সাবস্ট্রেট রিয়াকশন হলো, দিয়ে কালার প্রোডাক্ট তৈরি করলো, এটা কালার প্রোডাক্ট হলো। এবার আমি এলাইজা রিডারে এটা মেজার করব।
ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট এলাইজা। ইনডাইরেক্ট এলাইজাতে তাহলে এনি ফ্রি অ্যান্টিবডি AB2 দেন ইজ, আচ্ছা প্রত্যেক স্টেপের পরে কিন্তু আমি একবার করে ওয়াশ দিচ্ছি। তাহলে যেগুলো ফ্রি অ্যান্টিবডি AB2 দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ওয়াশ হয়ে বেরিয়ে রইল, শুধুমাত্র যেগুলো এই অ্যান্টিবডিটার সঙ্গে স্পেসিফিকলি এটে আছে সেগুলোই থেকে গেল। ঠিক আছে, এরপরে দেন ওয়াশ টাইমে অ্যান্ড এ সাবস্ট্রেট ফর দ্য এনজাইম ইজ অ্যাডেড। সাবস্ট্রেটটা লাস্টে অ্যাড করলাম। সাবস্ট্রেট অ্যাড করার পর এনজাইম সাবস্ট্রেট রিয়াকশন হলো দ্য অ্যামাউন্ট অফ কালার রিয়াকশন প্রোডাক্ট that forms is measured by specialized spectrophotometric plate reader, ELISA plate reader দেখেছো তো স্পটারে, হ্যাঁ ELISA plate reader, সেই রিডারের মধ্যে আমি ওই মাইক্রোটাইটার ওয়েলসটাকে আমি ঢুকিয়ে দিলাম, which can measure the absorbance of all the wells of a 96 wells plate in seconds, within second ওই ELISA রিডার রিডিং দিয়ে দিল প্রত্যেকটা স্যাম্পেলের, মানে প্রত্যেকটা ওয়েলস কন্টেনিং দি স্যাম্পল, তার যে ওডিটা কালার, হ্যাঁ কালার যেটা জেনারেট হয়েছে তার ওডিটা আমরা উইদিন সেকেন্ড রিডিং দিয়ে দেবে প্রত্যেকটা। ঠিক আছে, ইনডাইরেক্ট এলাইজা ডিটেক্টস দ্য প্রেজেন্স অফ সিরাম অ্যান্টিবডিজ এগেনস্ট, আচ্ছা কোথায় কোথায় আমরা ইনডাইরেক্ট এলাইজা ব্যবহার করব না, অ্যান্টিবডি এগেনস্ট হিউম্যান immunodeficiency virus or HIV that causing the causative agent of AIDS. In this assay, recombinant envelope and the core proteins of HIV are adsorbed as solid phase antigen to microtiter wells. আচ্ছা HIV ভাইরাসের এখানে অ্যান্টিবডিটা আমরা ডিটেক্ট করতে গেলে কি করি না, HIV ভাইরাসের মধ্যে যে রিকম্বিনেন্ট এনভেলপ আছে আর কোর প্রোটিন আছে এটাকে আমরা অ্যান্টিজেন হিসেবে ব্যবহার করছি। ওকে, এবারে যে অ্যান্টিবডিটা মানে HIV অ্যান্টিবডি বডিতে তৈরি হয়েছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা এই অ্যান্টিবডিটাকে ডিটেক্ট করব ইনডাইরেক্ট এলাইজার মাধ্যমে, অ্যান্টিজেন হিসেবে ব্যবহার করব রিকম্বিনেন্ট এনভেলপ আর কোর প্রোটিনটাকে। ওকে, ইন্ডিভিজুয়াল ইনফেক্টেড উইথ HIV উইল প্রডিউস সিরাম অ্যান্টিবডিজ টু এপিটোপস অন দিস ভাইরাল প্রোটিনস। তার মানে কোনো পেশেন্ট HIVতে ইনফেক্টেড হয়েছে, তার বডিতে কি হবে সিরাম অ্যান্টিবডি তৈরি করবে, যেটা কোন প্রোটিনটার এগেনস্টে তৈরি করবে না, ভাইরাল প্রোটিন। সো এইটাকে আমরা অ্যান্টিজেন হিসেবে ব্যবহার করব, দিয়ে ইনডাইরেক্ট এলাইজা করব, তখন আমরা এই অ্যান্টিবডিটা ডিটেক্ট করতে পারবো। জেনারেলি সিরাম অ্যান্টিবডিজ টু HIV ক্যান বি ডিটেক্টেড বাই ইনডাইরেক্ট এলাইজা উইদিন 6 উইকস অফ ইনফেকশন। আচ্ছা, তাহলে ইনফেকশন হওয়ার 6 সপ্তাহ মধ্যে আমরা এই ইনডাইরেক্ট এলাইজা করলে পাবো অ্যান্টিবডিটা পাবো। মানে পেশেন্ট আজকে যদি ধরো তার ইনফেকশনটা ঢুকেছে বডিতে, 6 সপ্তাহ লাগবে ডেভেলপ করতে অ্যান্টিবডিটা, তারপরে আমরা যদি এই ইনডাইরেক্ট এলাইজা করি ওর সিরাম থেকে আমরা এই ইমিউনোগ্লোবুলিন, হ্যাঁ HIVর ইমিউনোগ্লোবুলিনগুলো পাবো বা অ্যান্টিবডিটা পাবো। ওকে, নেক্সট হচ্ছে, আচ্ছা ইনডাইরেক্ট এলাইজা বোঝা গেল, যেখানে আমরা অ্যান্টিবডিটা সিরাম অ্যান্টিবডিটাকে ডিটেক্ট করব, তাহলে অ্যান্টিবডির উল্টো অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলস ব্যবহার করব, অ্যান্টিজেনগুলোর সঙ্গে অ্যান্টিবডিটা যেটা আমরা মাপতে চাইছি AB1 সেটা রিয়াক্ট করবে, আবার ওই অ্যান্টিবডির এগেনস্টে আমরা আরেকটা অ্যান্টিবডি ব্যবহার করব যেটা AB2, যেটা এনজাইমের সঙ্গে কনজুগেটেড করে আমি দেব, তারপরে ওই এনজাইমটার সঙ্গে রিয়াক্ট করবার জন্য আমরা কালারলেস সাবস্ট্রেট দেবো যে রিয়াকশনের পর কালার তৈরি করবে, এবার ওই কালারটা এলাইজা রিডার দিয়ে রিডিং নেওয়া হবে। ওকে, এবার এটা করার জন্য আমরা সিরিয়াল ডাইলিউশনের বিভিন্ন মানে কন্ট্রোল, সাধারণত 1 থেকে 6টা এরকম কন্ট্রোল হয়, তো সেই কন্ট্রোলগুলোর আমরা কনসেন্ট্রেশন জানি, ওডিটাও জানি, তাহলে ওই ওডিতে এত কনসেন্ট্রেশন এরকম আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ পেতে পারি। মানে ধরো নোন কনসেন্ট্রেশনে, তাহলে এদিকে যদি ওডি হয় আর এখানে যদি কনসেন্ট্রেশন হয় তাহলে এই কনসেন্ট্রেশনে এই ওডি, আবার ধরো এই কনসেন্ট্রেশনে এই ওডি, এই কনসেন্ট্রেশনে এই ওডি, ঠিক আছে, এই কনসেন্ট্রেশনে এই ওডি, এই কনসেন্ট্রেশনে এই ওডি, তো এইভাবে আমার একটা গ্রাফ বেরিয়ে এলো। ঠিক আছে, এবারে আননোন ওডিটা এখানে পুট করলাম, সেটা তাহলে কত কনসেন্ট্রেশন এখান থেকে পেয়ে গেলাম। ঠিক আছে, এইভাবেই কিন্তু এলাইজা রিডারে যে রিডিংটা নেওয়া হয় এইভাবেই মেশিন এটা নিজে জেনারেট করে নেয়, মেশিন নিজে স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ প্রডিউস করে নেয়। কন্ট্রোলগুলো আমি দিয়েছি প্রথমেই, এই যে ওয়েলসগুলো আছে প্রথম রোটাতেই আমরা কন্ট্রোল দিই, হ্যাঁ C1 C2 C3, হ্যাঁ C4
C5 C6 করে কন্ট্রোলগুলো দিয়ে দিই। তাহলে মেশিন কি করে, এই কন্ট্রোলের এগেনস্টে যে ওডিটা আছে সেটা দিয়ে ও স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ বানিয়ে নেয়, তার এগেনস্টে ওই স্ট্যান্ডার্ড কার্ভের এগেনস্টে তাহলে যে ওডিগুলো পেলো সেগুলোর কনসেন্ট্রেশন কত সেটা একদম মেশিন বার করে দেয়, আমরা ওটার প্রিন্ট আউট নিয়ে নিই। ঠিক আছে, এই যে ধরো হরমোনগুলো যে অ্যাসে করা হয় TSH থাইরয়েডের, হ্যাঁ TSH FT3 FT4 ওগুলো কিন্তু সবই এইরকমভাবেই হয়। হ্যাঁ, ফিমেল হরমোন LH FSH, হ্যাঁ সব কিন্তু প্রোল্যাকটিন এইভাবেই হয় এলাইজায়। আচ্ছা নেক্সট, এবারে ওটা হতে পারে মানে বিভিন্ন মানে ইনডাইরেক্ট এলাইজা হতে পারে বা স্যান্ডউইচ এলাইজা হতে পারে। স্যান্ডউইচ এলাইজাটা কি আমরা এখন আচ্ছা স্যান্ডউইচ এলাইজা কি, বোঝা যাচ্ছে যে স্যান্ডউইচ করা হচ্ছে। কি স্যান্ডউইচ করবে না, অ্যান্টিজেন ক্যান বি ডিটেক্টেড, এখানে আমরা অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করব, মেজার্ড বাই এ স্যান্ডউইচ এলাইজা। ইন দিস টেকনিক দ্য অ্যান্টিবডি রাদার দ্যান দ্য অ্যান্টিজেন ইজ ইমোবিলাইজড। তাহলে অ্যান্টিজেনটা ডিটেক্ট করব, তাহলে ওয়েলসের মধ্যে কি রাখবো, অ্যান্টিবডি রাখবো, অ্যান্টিজেনের স্পেসিফিক অ্যান্টিবডিটা রাখবো rather than the antigen is immobilized on the microtiter wells. Okay, a sample containing antigen is added and allowed to react with the immobilized antibody. After the well is washed, a second antigen linked with antibody specific for a different epitope on the antigen is added and allowed to react with the bound antigen. তাহলে কি বলছে এখানে দেখো, এখানে অ্যান্টিজেনটা ডিটেক্ট করব, তাহলে ধরো এটা একটা ওয়েলস, হ্যাঁ তাহলে অ্যান্টিজেন ডিটেক্ট করব, তাহলে আমি ফিক্সড করব কাকে না অ্যান্টিবডিটাকে, অ্যান্টিবডিটাকে ফিক্সড করলাম। এবার অ্যান্টিজেনটা দিয়ে দিলাম, অ্যান্টিজেনগুলো কি হলো না এখানে এসে অ্যান্টিবডিগুলোর সঙ্গে ইন্টারাক্ট করলো। এরপর আমি একটা ওয়াশ দিয়ে দিলাম, তারপরে কি করব আমি, মানে ওয়াশ দেওয়ার পরে কি হলো এই অ্যান্টিবডিগুলো আর ওর সঙ্গে ওর স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনগুলো ফিক্সড হয়ে আছে। এরপরে আমি আবার অ্যান্টিবডি দেবো, সেকেন্ডারি যে অ্যান্টিবডিটা ইউজ করছি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কিন্তু পরে কিন্তু অ্যান্টিবডি দিচ্ছি। অ্যান্টিবডিটা কি করব না কনজুগেটেড উইথ এনজাইম, এটা আবার আচ্ছা এই অ্যান্টিজেনটা একটা দিকে তো অ্যান্টিবডিটার সঙ্গে যোগ হয়েছে, তো অন্য এপিটোপ মানে অন্য একটা সাইট অ্যান্টিবডি বাইন্ডিং সাইট, অন্য একটা সাইডে স্পেসিফিক আমরা অ্যান্টিবডি দিলাম, এই অ্যান্টিজেনটার সঙ্গে স্পেসিফিক একটা অ্যান্টিবডি দিলাম যেটা এনজাইম কনজুগেটেড, যেটা এনজাইম কনজুগেটেড। আবার ওয়াশ দিলাম, নেক্সট স্টেপে আমি সাবস্ট্রেট দেবো, ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট, ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট দিয়ে দিলাম। রিয়াক্ট করলো, কালার তৈরি করলো, যেটা ওডিটা আমি এলাইজা রিডারে মাপলাম। একইভাবে কন্ট্রোলগুলো থেকে স্ট্যান্ডার্ড কার্ভ তৈরি করলো মেশিন করে, আননোনগুলো মেশিনই রিড করলো, ওডিগুলো আননোনগুলোর থেকে বসিয়ে দিল কনসেন্ট্রেশনগুলো। ঠিক আছে, আমি জাস্ট প্রিন্ট করে নিলাম ডেটাগুলো। তো এবারে গ্রাফ কিন্তু অনেক রকম হতে পারে, এটা এক টাইপের, এটা যেমন TSH এর গ্রাফ এরকম হয়, আবার কোনো কোনো গ্রাফ এইরকমও হয়, মানে ওডি বেশি তার কনসেন্ট্রেশন কম। হ্যাঁ, তো মানে কনসেন্ট্রেশন যত বাড়বে ওডিটা কমবে, তো এই ধরনেরও গ্রাফ হয়, সেখান থেকেও ডেটা বসানো যাবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, স্যান্ডউইচ এলাইজা বোঝা গেল। স্যান্ডউইচ এলাইজা কি হচ্ছে, আমরা অ্যান্টিজেনটা মাপছি, তাহলে ওয়েলসগুলো আমরা অ্যান্টিবডি অ্যাটাচ করে রাখছি, অ্যান্টিজেন দিচ্ছি মানে সিরাম কন্টেনিং অ্যান্টিজেন দিলাম, এরপরে তার এগেনস্টে আমরা সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডিটা যেটা এনজাইম লিঙ্কড, হ্যাঁ এনজাইম কনজুগেটেড, ওটা ব্যবহার করছি, অ্যাড এনজাইম কনজুগেটেড সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি, তারপরে সাবস্ট্রেট দিচ্ছি, ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট কালার প্রডিউস করছে, যেটা রিডিং নেওয়া হচ্ছে। তাহলে আফটার এনি ফ্রি সেকেন্ড অ্যান্টিবডি ইজ রিমুভড। আচ্ছা এখানে তো আমরা অনেকটা অ্যান্টিবডি কনজুগেটেড উইথ এনজাইম দিচ্ছি, তো ওয়াশটা দিলে কি হবে, বাকিগুলো সব চলে যাচ্ছে, শুধু যেগুলো বাউন্ড হয়ে আছে সেগুলোই থাকছে। এরপরে আমি সাবস্ট্রেট দিচ্ছি, সাবস্ট্রেট দেওয়ার পরে আমি রিডিং নিচ্ছি। ওকে,
substrate is added and the color reaction products is measured. Sandwich ELISA. Next আরেক ধরনের ELISA আছে, এটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ ELISA। কম্পিটিটিভ মানে বোঝা যাচ্ছে যে কম্পিটিশন হবে, তাহলে কম্পিটিশন এখানেও কিন্তু অ্যানাদার ভ্যারিয়েশন অফ মেজারিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টিজেন ইজ, মানে অ্যান্টিজেনই মাপবো, competitive ELISA. In this technique, antibody is first incubated in solution with a sample containing antigen. তাহলে আমি অ্যান্টিজেনটাকেই মাপবো। এখানে কি করা হচ্ছে, প্রথমে আমি অ্যান্টিজেনটা স্পেসিফিক একটা অ্যান্টিবডি নিচ্ছি, যেটার সঙ্গে এই অ্যান্টিজেনটাকে আমি মিক্সড করে ইনকিউবেট করে রাখছি, ঠিক আছে। তারপরে এই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি মিক্সচার ইজ দেন অ্যাডেড টু অ্যান্টিজেন কোটেড microtiter wells, antigen coated microtiter wells. Okay, the more the antigen present in the sample, the less the free antibody will be available to bind with the antigen coated wells. আচ্ছা, এটার মানেটা কি হলো? আচ্ছা, এখানে কি হচ্ছে যে, আচ্ছা স্যান্ডউইচে কি হচ্ছে, অ্যান্টিজেনটাকে মাপছি, তার জন্য প্রাইমারিলি অ্যান্টিবডি দিয়ে আমি ফিক্সড করছি, তারপরে এর সঙ্গে অন্য এপিটোপে সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি কনজুগেটেড উইথ এনজাইম, যেটাকে আমি আবার রিয়াকশন করাচ্ছি, তারপরে এটা সাবস্ট্রেটের সঙ্গে রিয়াকশন করে কালার প্রোডাক্ট তৈরি করছে, যেটাকে মাপা হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে কম্পিটিটিভ ELISA। এখানে কি করা হচ্ছে, কম্পিটিশন করানো হচ্ছে, কার সঙ্গে, এখানেও কিন্তু আমি অ্যান্টিজেনকেই মাপছি। তাহলে প্রথমে আমি কি করছি, অ্যান্টিজেনগুলোকে অ্যান্টিবডি দিয়ে আমি রিয়াকশন করাচ্ছি, ঠিক আছে। এটা আমি একটা জায়গার মধ্যে, এটা অ্যান্টিজেনগুলো রয়েছে যেটা আমাকে মাপতে হবে, তার এগেনস্টে আমি স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি দিচ্ছি, দিয়ে ওদের ইনকিউবেট করে রাখছি। তাহলে একটুক্ষণ পরে কি হবে না, যে কটা আমার অ্যান্টিজেন আছে, ধরো তিনটে আছে, তিনটে কি করলো, তিনটে অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করে নিল, কিন্তু আমি অ্যান্টিবডি কটা দিয়েছিলাম, অ্যান্টিবডি দিয়েছিলাম আমি 5টা, ঠিক আছে। তাহলে 5টা, এখানে দুটো আমার ফ্রি রইল, দুটো ফ্রি অ্যান্টিবডি রইল। এরপর আমি কি করলাম, আমি অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলস নিলাম, অ্যান্টিজেন কোটেড। এরপরে এটাকে আমি এর মধ্যে ঢেলে দিলাম, ঢেলে দিলে কি হবে, আগে ওয়াশ দিয়ে দিয়েছি, এবার ঢেলে দিয়েছি। তাহলে এখন কি হবে যে, এই যে যারা ফ্রি রয়েছে, এই ফ্রিগুলো এর সঙ্গে বাইন্ড করবে, তাই তো, এই ফ্রিগুলোই খালি এর সঙ্গে বাইন্ড করবে, যেটা ফ্রি আছে, যেটা অলরেডি আমার প্রাইমারি অ্যান্টিজেন যেটা আমি ডিটেক্ট করব তার সঙ্গে বাইন্ড করে গেছে, তারা তো আর ফ্রি নেই। তাহলে এখানে অ্যান্টিজেনগুলোর সঙ্গে, আচ্ছা দুটো অ্যান্টিজেন আলাদা, এটা হ্যাঁ, এটা এক ধরনের অ্যান্টিজেন আর এটা আর এক ধরনের, এটা হচ্ছে আমি ডিটেক্ট করব আর এটাকে ফিক্সড করে দিয়েছি। তাহলে এই ফিক্সডের সঙ্গে বাইন্ড করবার জন্য অ্যান্টিবডি কটা আছে না, এই দুটো রয়েছে, তাই তো, এরা গিয়ে এর সঙ্গে বাইন্ড করবে। তার মানে এর থেকে আমি কি বুঝতে পারছি যে আমার যত অ্যান্টিজেন বেশি হবে, এখানে ধরো 3টে আছে, তার জায়গায় যদি 5টা থাকতো, তাহলে ফ্রি অ্যান্টিবডি আর থাকতো। এখানে যদি বেশি অ্যান্টিজেন থাকতো, তাহলে এই ফ্রি অ্যান্টিবডি কি আর থাকতো যে এটার সঙ্গে রিয়াক্ট করবে? বল রে, বুঝতে পারছিস না? হ্যাঁ, আচ্ছা আবার শোনো, আমি অ্যান্টিজেনটা মাপবো, কম্পিটিটিভ ELISA মানে কম্পিটিশন করানো হবে। কম্পিটিশন করবে কার সঙ্গে, এই দেখো আমরা এই অ্যান্টিজেনটাকে মাপবো, ঠিক আছে, এই অ্যান্টিজেনটা আমরা মাপবো। তাহলে এই অ্যান্টিজেনের স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি আমি দিয়ে ইনকিউবেট করে রাখলাম কিছুক্ষণ। তাহলে অ্যান্টিজেন যতগুলো আছে তারা কি করলো, আমি অ্যান্টিবডি দিয়েছি সেগুলোর সঙ্গে রিয়াক্ট করলো। 5টা যদি অ্যান্টিজেন থাকে বা 3টে অ্যান্টিজেন আছে আমার, আমি এতগুলো অ্যান্টিবডি দিয়েছি, বেশি অ্যান্টিবডি দিয়েছি, তাহলে 3টে অ্যান্টিজেন 3টে অ্যান্টিবডির সঙ্গে রিয়াক্ট করে নিল, বাকি আমার পড়ে থাকলো 1 2 3 4 5টা পড়ে থাকলো, ঠিক আছে, 5টা আমার পড়ে থাকলো, ফ্রি অ্যান্টিবডি পড়ে থাকলো অ্যান্টিজেনগুলো বাইন্ড করার পরেও। এরপরে আমি এই সলিউশনটা নিয়ে গিয়ে আর একটা ওয়েলসে ঢালবো,
ওয়েলসটায় কি আছে, যেখানে আমার মাইক্রোটাইটার ওয়েলস, যেখানে আমার অন্য অ্যান্টিজেন আমি ফিক্সড করে রেখেছি। ঠিক আছে, এই ফিক্সডগুলোর সঙ্গে তো অ্যান্টিবডি বাইন্ড করবে। কোন অ্যান্টিবডিগুলো বাইন্ড করতে পারবে? যেগুলো আমার ফ্রি আছে, এই 5টা ফ্রি আছে, ওরা বাইন্ড করতে পারবে। যারা অলরেডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে, যেটা আমি মাপবো, বাইন্ড হয়ে আছে, তারা তো আর এখানে গিয়ে আটকাতে পারবে না। তাহলে এই যে 5টা ফ্রি পড়ে আছে, এরা গিয়ে এর সঙ্গে আটকালো, 5টার সঙ্গে আটকালো। ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে, যদি আমি এরপরে বাকি রিয়াকশানটা সেম, এর সঙ্গে আবার আমি অ্যান্টিবডি দিচ্ছি, হ্যাঁ, এনজাইম কনজুগেট, যেটার সঙ্গে আবার সাবস্ট্রেট দিচ্ছি, কালার প্রোডাক্ট হচ্ছে। ঠিক আছে, বাকিটা সেম। এখানে কি করা হলো তাহলে, এবার যত বেশি আমার অ্যান্টিজেন থাকবে, ধরো 3টে আছে, তাহলে আমি 5টা ফ্রি অ্যান্টিবডি পাচ্ছি। যদি 5টা অ্যান্টিজেন থাকতো তাহলে 3টে ফ্রি পেতাম। আর যদি আমার 8টাই অ্যান্টিজেন থাকতো, তাহলে ফ্রি অ্যান্টিবডি একটাও থাকতো না, যারা এর সঙ্গে বাইন্ড করতে পারতো একটাও থাকতো না। তাহলে অ্যান্টিজেন যত বেশি থাকবে, যেটা আমি ডিটেক্ট করব, অ্যান্টিজেন যত বেশি থাকবে, ফ্রি অ্যান্টিবডি তত কম থাকবে, তাহলে আলটিমেট রিয়াকশানটা তত কম হবে, তাই তো? যেটা মানে এই স্টেজটার পরে গিয়ে হচ্ছে, যেটার সঙ্গে আমি এনজাইম কনজুগেটেড অ্যান্টিবডি দিচ্ছি, তারপরে সাবস্ট্রেট দিচ্ছি, কালার প্রোডাক্ট তৈরি করছি, তাহলে সেই স্টেপটা তত কম হবে। কারণ যত বেশি অ্যান্টিজেন থাকবে তত কম ফ্রি অ্যান্টিবডি থাকবে, রিয়াক্ট উইথ দ্য সেকেন্ডারি অ্যান্টিজেন, তাই তো? এবারে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে এখানে কম্পিটিশন হচ্ছে, তাই কম্পিটিটিভ এলাইজা। এবার আমরা পড়ি। আচ্ছা, আমরা আগের পাতাটা থেকে পড়ি। হ্যাঁ, অ্যানাদার ভেরিয়েশন অফ মেজারিং অ্যামাউন্ট অফ অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিজেন মাপছি, এই যে এই অ্যান্টিজেনটা মাপছি, is competitive ELISA. In this technique, antibody is first incubated in the solution with a sampling containing antigen. তাহলে অ্যান্টিবডিটাকে আমি প্রথমে সলিউশন কন্টেনিং অ্যান্টিজেন তার সঙ্গে ইনকিউবেট করতে দেবো। ঠিক আছে, দ্য অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি মিক্সচার, তাহলে কিছুক্ষণ ইনকিউবেট করার পরে এই যে মিক্সচারটা ইজ দেন অ্যাডেড টু দ্য অ্যান্টিজেন কোটেড মাইক্রোটাইটার ওয়েলস। এরপরে আমি এই অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলসের মধ্যে এটা আমি দিয়ে দিলাম অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি মিক্সচারটাকে। দ্য মোর অ্যান্টিজেন প্রেজেন্ট ইন দ্য স্যাম্পল, দ্য লেস ফ্রি অ্যান্টিবডি উইল বি অ্যাভেলেবল টু বাইন্ড উইথ দ্য অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলস। তাহলে যত বেশি অ্যান্টিজেন থাকবে তত লেস ফ্রি অ্যান্টিবডি থাকবে, যারা নাকি অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলসের সঙ্গে বাইন্ড করবে। বোঝা যাচ্ছে? Addition of an enzyme conjugated secondary antibody specific for the isotype of the primary antibody. তাহলে এই প্রাইমারি অ্যান্টিবডির এগেনস্টে আমরা আবার স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি যেটা এনজাইম কনজুগেটেড সেটা অ্যাড করলাম। Can be used to determine the amount of primary antibody bound to the wells as in indirect ELISA. তাহলে বাকিটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট এলাইজার মতো। এই অ্যান্টিবডির এগেনস্টে আমরা একটা অ্যান্টিবডি ব্যবহার করছি, যেটা এনজাইম লিঙ্কড আছে, সাবস্ট্রেট দিলাম, কালার প্রোডাক্ট তৈরি করলো। ইন দ্য কম্পিটিটিভ অ্যাসে, হাউএভার, হায়ার দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য অ্যান্টিজেন ইন দ্য অরিজিনাল স্যাম্পল, লোয়ার উইল বি দ্য অ্যাবজর্বেন্স। ওকে, তার মানে হায়ার দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য অ্যান্টিজেন ইন দ্য প্রাইমারি স্যাম্পল, যেটা আমি মেজার করব, তত কম রিয়াকশন হবে, তাহলে তত কম আমার অ্যাবজর্বেন্স হবে, তাই তো? রিয়াকশন কম হলে কালার কম তৈরি হবে, তার মানে তত কম আমার অ্যাবজর্বেন্সিটা মেজার হবে। তাহলে ইনকিউবেট অ্যান্টিবডি উইথ অ্যান্টিজেন টু বি মেজার্ড। দেখ, এই অ্যান্টিজেন দুখানা অ্যান্টিজেন আছে, তার জন্য আমি এই দুটো অ্যান্টিবডি দিয়েছি। তাহলে কি হলো, এই একটা অ্যান্টিবডি অকুপাই করলো, একটা আমার ফ্রি থাকছে। এবার এই সলিউশনটাকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখানে কি হলো, অ্যান্টিজেন কোটেড ওয়েলস আছে, এর সঙ্গে গিয়ে ফ্রিটা, যেটা ফ্রি আছে সেটা এর সঙ্গে বাইন্ড করলো। এবারে ওয়াশ করে দিলাম, যেটা বাইন্ড করে আছে শুধুমাত্র সেটাই আমার ওয়াশের পরে থাকছে। এবারে এর এগেনস্টে আমি এনজাইম কনজুগেটেড সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি ব্যবহার করছি, যেটাতে সাবস্ট্রেট দিচ্ছি, দিয়ে কালার প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে। ওকে, তাহলে 3টে টাইপ বোঝা গেল এলাইজার। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে, এটা হচ্ছে কেমিলুমিনেসেন্স,
এটা আরও মডার্ন টেকনিক। এখানে কি হয়, মেজারমেন্ট অফ দ্য লাইট produced by the chemiluminescence during certain chemical reaction provides a convenient and highly sensitive alternative to absorbance measurement in ELISA assay. এলাইজার থেকে এটা হাইলি সেন্সিটিভ, আমাদের ল্যাবেও দেখবে, সেন্ট্রাল ল্যাবে, হ্যাঁ, এই কেমিলুমিনেসেন্স মেশিন আছে যেটা দিয়ে আমরা হরমোন অ্যাসেগুলো করি। এটা আরও সেন্সিটিভ আর কনভেনিয়েন্ট। এখানে কি হচ্ছে, ইন দিস ভার্সন অফ এলাইজা ইউজিং কেমিলুমিনেসেন্স এ luxogenic or light generating substrate takes the place of the chromogenic substrate in conventional ELISA reaction. এলাইজাতে আমরা কি ব্যবহার করছি না, ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট, যেটা কালার তৈরি করছে, কালার প্রোডাক্ট। কিন্তু কেমিলুমিনেসেন্স এখানে আমরা কি করছি, লাক্সোজেনিক লাইট জেনারেটিং সাবস্ট্রেট ব্যবহার করছি। তাহলে শুধু চেঞ্জ কোথায় হচ্ছে, এই সাবস্ট্রেটটার জায়গায়। এলাইজাতে এটা ক্রোমোজেনিক মানে কালার তৈরি করবে, কালার প্রোডাক্ট তৈরি করবে। কেমিলুমিনেসেন্সে এটা লাক্সোজেনিক লাইট তৈরি করবে আফটার রিয়াকশন। লাইট তৈরি করলে সুবিধাটা কি হচ্ছে, ধরো কালার তৈরি করছে, আমি এমনি একটা তোমাদের জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, কেমিলুমিনেসেন্সে করা হয় না। ধরো ক্রিয়েটিনিন আর বিলিরুবিন, কালার তো মোটামুটি সেমই তৈরি করছে। ধরো জ্যাফে রিয়াকশানে ক্রিয়েটিনিন যে কালার তৈরি করছে, বিলিরুবিনও তো আমার সেই রকমই কালার দেয়, হ্যাঁ, বিলিরুবিনও তো ইয়েলো, তাহলে একটা ইন্টারফেরিং সাবস্টেন্স হয়ে আছে তো ওটা, হ্যাঁ। যদিও এটা কেমিলুমিনেসেন্সের এক্সাম্পল নয়, আমি বলছি যে কালার প্রোডাক্ট কীভাবে একটা অ্যাসেকে ডিস্টার্ব করতে পারে, ঠিক আছে। কিন্তু আমি তাহলে কালারটাকে যদি রিপ্লেস করে দিই লাইট দিয়ে, তাহলে ইন্টারফেরিং সাবস্টেন্স কিছু থাকবে না, কারণ মানে সেম কালার যেগুলোর, তাহলে তারা তো ইন্টারফেয়ার করবে একে অপরকে মেজার করতে গেলে এলাইজা দিয়ে। কিন্তু আমি যদি কেমিলুমিনেসেন্স ব্যবহার করি, মানে টেকনিক যেখানে লাক্সোজেনিক মানে লাইট প্রডিউসিং সাবস্ট্রেট আমি ব্যবহার করছি, সেখানে এই ধরনের ইন্টারফেয়ারিং সাবস্টেন্সগুলো থাকছে না। বুঝতে পেরেছ? তাহলে এটা হচ্ছে আরও ভালো টেকনিক, হ্যাঁ, হাইলি সেন্সিটিভ অল্টারনেটিভ টু এলাইজা। এখানে লাক্সোজেনিক সাবস্ট্রেট টেক্স প্লেস দ্য ক্রোমোজেনিক প্লেস অফ দ্য ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট ইন কনভেনশনাল এলাইজা রিয়াকশন। তাহলে এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স, বাকি সব টেকনিক কিন্তু একই। এখানে লাক্সোজেনিক সাবস্ট্রেট ব্যবহার করা হচ্ছে, তার ফলে ইন্টারফেয়ারিং সাবস্টেন্সগুলোর যে ইন্টারফেয়ারেন্স সেটা থাকছে না, যেটা এলাইজাতে হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, oxidation of the compounds luminol by H2O2 and the enzyme Hors peroxidase produce light. আচ্ছা, এটা হচ্ছে রিয়াকশনটা, হর্স পেরক্সিডেজ অক্সিডেজ, হর্স রাজিক্স পেরক্সিডেজ দিয়ে যে রিয়াকশনটা হচ্ছে, এখানে লুমিনল যদি আমি ইউজ করি তাহলে এখানে লাইট তৈরি হবে, হ্যাঁ, অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন রিয়াকশনের পরে। এটা দেখো, মানে এনজাইম কনজুগেটেড, এনজাইমটা কি না, হর্স র্যাডিস পেরক্সিডেজ, এনজাইম কনজুগেটেড অ্যান্টিবডি আছে, অ্যান্টিজেনের সঙ্গে রিয়াকশন করছে, যেটা করে লাইট তৈরি হচ্ছে। The advantage of chemiluminescence assay over the chromogenic one is enhanced sensitivity. In general, the detection limit can be increased at least 10-folds by switching from a chromogenic to luxogenic substrate, and with the addition of enhancing agent more than 200-fold. আচ্ছা, এখানে ওইটাই বলেছে যে কেমিলুমিনেসেন্স ব্যবহার করলে আমার সেন্সিটিভিটিটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে রাদার দ্যান এলাইজা টেকনিক, হ্যাঁ। আর একটা জিনিস আমরা শুধু জেনে রাখবো, এলি স্পট অ্যাসে, এটাও একটা মডিফিকেশন অফ এলাইজা called the ELI spot assay, allow the quantitative determination of the number of cells in a population that are producing the antibodies specific for a given antigen. আচ্ছা, অ্যান্টিজেনের সঙ্গে মানে অ্যান্টিজেনের স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি তৈরি করছে যে সেলগুলো, সেটাকে আমরা ডিটেক্ট করছি, অর অ্যান অ্যান্টিজেন ফর স্পেসিফিক অ্যান্টিবডি। অ্যালাউ দ্য কোয়ান্টিটেটিভ ডিটারমিনেশন অফ দ্য নাম্বার অফ সেলস, এটাকে ডিটেক্ট করছি, ওকে। দ্য প্লেটস আর কোটেড উইথ অ্যান্টিজেন, captured antigen recognized by the antibody of interest, or with the antibody, captured antibody specific for the antigen whose production is being assayed. আচ্ছা, আমরা ছবিটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা, এখানটায় দেখো, ওয়েলস কোটেড উইথ অ্যান্টিবডি। এবারে আমরা ওয়েলস কোটেড উইথ অ্যান্টিসাইটোকাইন, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে আমরা কি করলাম, একটা সিক্রেটার আর নন সিক্রেটার। সিক্রেটার মানে যারা
সিক্রেট করবে, হ্যাঁ, সেলগুলো। তো এবারে আমরা এটাকে ইনকিউবেট করার পরে কি হচ্ছে, সিক্রেটারগুলো এখান থেকে প্রডিউস করছে, যারা মানে অ্যান্টিজেনই ধরো, যারা এই অ্যান্টিবডিগুলোর সঙ্গে বাইন্ড করছে, ঠিক আছে। আর নন সিক্রেটারগুলো এমনি পড়ে থাকছে। এটাকে কিছুক্ষণ ইনকিউবেট করার পরে তারপরে ওয়াশ করার পরে আমি ওয়াশ করে দিলাম, শুধু অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি বাইন্ডিংগুলো রয়ে গেল, আর এই কোটেড ওয়েলসে যে অ্যান্টিবডিগুলো বাইন্ড করে আছে সেটা থাকলো। এবার এটাকে আমি সেম এলাইজা টেকনিকের মতো এনজাইম কনজুগেটেড সেকেন্ডারি অ্যান্টিবডি দিলাম, তারপরে সাবস্ট্রেট দিচ্ছি, কালার প্রোডাক্ট তৈরি করছে, বা লুমিনেসেন্স লাক্সোজেনিক সাবস্ট্রেট দিলেও এটা লাইট তৈরি করছে। এখন এইটা আমি দেখে বুঝতে পারবো, যেখানটায় ধরো যে মানে পুরো ওয়েলসটার যে অংশটাতে লাইটটা তৈরি হয়েছে বা যে অংশটা কালার তৈরি হয়েছে, আমি সেটা দেখে বলবো যে সাইট অফ সিক্রেটিং সেলস, মানে ওইখানটাতে এই পোর্শনটুকুতে খালি আমার সিক্রেটিং সেলসটা ছিল, এই যে সিক্রেটিং সেলসগুলো এই পোর্শনটায় ছিল। তো এটা এই টেকনিকটাকে বলে এপি স্পট, হ্যাঁ, এলি স্পট আছে, ঠিক আছে। এখানে কি হচ্ছে, দ্য প্লেটস আর কোটেড উইথ অ্যান্টিজেন, captured antigen recognized by the antibody of interest with the antibody or with the antibody, মানে যেটা আমি জানতে চাইবো, ঠিক আছে, with the antibody specific for the antigen whose production is being assayed. The suspension of the cell population under investigation is then added to the coated plates and incubate, and the cells settled into the surface of the plate, and secreted molecules bound to the captured molecule in the vicinity of the secreting cells, producing a ring of antigen antibody complexes around each cells that is producing the molecule of interest. The plate is then washed and an enzyme linked antibody specific for the secreted antigen or specific for the species of the secreted antibody is added and allowed to bind. Subsequent development of assay by addition of suitable chromogenic or chemiluminescence producing substrate reveals the position of each antibody or antigen producing cells as a point of color or light. এটা বুঝতে পেরেছো? যেটা আমি মানে আমরা এখানে মেনলি অ্যান্টিজেন আর অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং সেলসগুলোকে ডিটারমাইন করছি। কিভাবে করছি না, অ্যান্টিবডি কোটেড অথবা অ্যান্টিজেন কোটেড আমি ওয়েলস নিলাম, তারপরে আমি সিক্রেটিং সেলসগুলোকে দিয়ে দিলাম ওর স্পেসিফিক, এই সিক্রেটারি সেলসগুলো অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি সিক্রেট করলো, যারা কি করলো বাইন্ড করে দিল এই অ্যান্টিবডির সঙ্গে, ঠিক আছে। বাইন্ড করার পরে বাকিটা আমি ওয়াশ করে দিলাম, আর এই সেলগুলো কি হবে, এখানে তলাতে থিতিয়ে পড়বে, এখান থেকে ও রিলিজ করলো মলিকুলগুলো যেগুলো এই অ্যান্টিবডির সঙ্গে বাইন্ড করলো। তারপরে কি হচ্ছে, তারপরে সেম এলাইজার মতো আমি এনজাইম লিঙ্কড আর একটা অ্যান্টিবডি দিচ্ছি, কালার প্রোডাক্ট প্রডিউস করবার জন্য হয় আমি ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট অথবা লাক্সোজেনিক সাবস্ট্রেট দিচ্ছি লাইট প্রডিউস করবার জন্য। রিয়াকশনটা হয়ে যাওয়ার পরে আমি কি দেখব যে কোন অংশটা লাইট হয়ে আছে বা কোন অংশটা কালার হয়েছে, না যেখানে এই সিক্রেটারি সেলসগুলো ছিল, এটার থেকে আমি এটা আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এখানে আমার সিক্রেটারি সেলসের প্রেজেন্স আছে, ঠিক আছে। এটা একটা টেকনিক। যদি তোমাদের শর্ট নোট আসে, এটা আসার কথা নয়, ইউজুয়ালি প্র্যাকটিক্যালের টপিক এলাইজার প্রিন্সিপালটা জিজ্ঞেস করবে, কটা মেন টাইপ, মানে সেখানে তোমায় বলতে হবে ইনডাইরেক্ট অ্যাসে, ডাইরেক্ট অ্যাসে, ডাইরেক্টের মধ্যে কী আছে, স্যান্ডউইচ আছে, আর কম্পিটিটিভ। ইনডাইরেক্ট, কম্পিটিটিভ আর স্যান্ডউইচ টেকনিক। ইনডাইরেক্টে কী মেজার করা হয়, অ্যান্টিবডিটা মেজার করা হয়, আর স্যান্ডউইচ আর কম্পিটিটিভে অ্যান্টিজেনটাকে মেজার করা হয়। ইনডাইরেক্টের একটা এক্সাম্পল বলবে HIV ভাইরাসের অ্যান্টিবডিটা মেজার করা হয় ইনডাইরেক্ট প্রসেসে, আর স্যান্ডউইচ টেকনিকটা মেনলি ইউজ করা হয় আমাদের যে রেগুলারে হরমোন অ্যাসেগুলোতে, TSH, হ্যাঁ, এগুলোতে স্যান্ডউইচ অ্যাসেটা ব্যবহার করা হয়, যেখানে অ্যান্টিজেনটাকে মেজার করছি। অ্যান্টিজেন যে কোনো অ্যান্টিজেনই হতে পারে, তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি দিয়ে আমি মেজার করছি, ঠিক আছে। মডার্ন টেকনিক কী আছে, কেমিলুমিনেসেন্স আছে। কেমিলুমিনেসেন্সের সঙ্গে এলাইজার পার্থক্য কী না, এলাইজাতে আমরা ক্রোমোজেনিক সাবস্ট্রেট ইউজ করছি, কেমিলুমিনেসেন্সে লাক্সোজেনিক সাবস্ট্রেট ইউজ করছি। লাক্সোজেনিক মানে লাইট প্রডিউস করছে, বাকি সব মেথড প্রিন্সিপাল সব কিছু সেম। লাইট প্রডিউস করবার জন্য অ্যাডভান্টেজ কী হচ্ছে, ইন্টারফেয়ারিং সাবস্টেন্সগুলো কোনো অসুবিধা তৈরি করতে পারছে না, যেটা এলাইজায় হতে পারে। এলাইজার থেকেও এটা বেশি সেন্সিটিভ টেকনিক লাক্সোজেন মানে কেমিলুমিনেসেন্সটা, ঠিক আছে। এইটুকু হচ্ছে এলাইজার।